Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Mataji, Prabhuji. Hare Krishna. Mataji வந்துட்டாங்க. Hare Krishna Prabhuji, pranams. Hare Krishna devotees, pranams. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hari Bol. நாங்க தான் வருக வருகன்னு Hare வரவேற்கிறோம். Krishna Mataji. Hare Hare Krishna Krishna Mataji. Hare Hare Krishna Krishna Mataji. Hare Krishna, pranams, pranams, devotees, எல்லாருக்கும் pranams. Thank you so much. Hare Krishna. கொஞ்சம் net Hare Krishna Mataji, pranams Mataji. Hare Krishna Mataji, pranam Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Hare வாழ்க Krishna, வளமுடன். Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna எல்லாருக்கும் Mataji. வணக்கங்கள். Hare Krishna. Hari Bol. Hare Krishna. மணிமேகலை தேங்க் யூ ஸோ மச். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நெட்டு கொஞ்சம் கனெக்ட் ஆகல, ஸோ அதனால லேட்டாக லாகின் பண்ணிட்டேன். அதுக்காக எல்லாத்தையும் சாரி சொல்லிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. No problem, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். ஓகே, இப்போ நம்ம பாகவதம் நம்ம பார்க்கலாம். பகவானோட அனுகிரகத்தில், பரம்பரையோட அனுகிரகத்தில், ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்தில் நல்லபடியாக நம்ம கிரந்தங்களை வாசிக்கணும். நல்லபடியாக கிருஷ்ண பக்தியில் என்றைக்கும் சிறக்கணும். அதுக்கு நமக்கு அசோசியேஷன் மஸ்ட்டு. அந்த வகையில் நம்மளுக்கு நல்லபடியாக மேங்களூர் இஷ்கான்லேருந்து அசோசியேஷன் கிடச்சிருக்கு. குரு மந்திரம் எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு பரிபூர்ணமாக எல்லா அனுகிரகமும் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம அதை நல்லபடியாக நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஹியூமன் லைஃபு இதுவுமே நம்மளுக்கு ரொம்ப ரேரானது. அதுலேயும் நம்மளுக்கு இவ்வளவு விஷயங்களும் பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லபடியாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த பிறவியை கடைசி பிறவியை நம்ம கொண்டு வரணும். பக்தியில் நிலையாக இருந்து இன்னும் சிறப்பாக நல்லா பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற பிரார்த்தனையும் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருக்கா? நான் சொல்லிட்டா மாதாஜி? அவசியம் சொல்லுங்க மாதாஜி. ராதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவசியம் ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனகலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी। माताजी, हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते सौलभा माताजी। हरे அவசியம் कृष्ण। சொல்லுங்க மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे थैंक यू कृष्ण माताजी। மாதாஜி. ஸ்ரீமத் ஜெய். ஹரி போல். நல்லபடியா நம்ம ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். பகவானுக்கு, பரம்பரைக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு அவங்களோட துணையோட நம்ம நல்லபடியா அனுகிரகத்தோட லேர்ன் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு நம்ம வேர்ஸ் 1.2. 10 மாதாஜி 10 என்ன? ஓகே. 9 ஹரி எடுத்துட்டாரு. நேத்து பிரபு எடுத்துட்டாரு மாதாஜி. 8 9 பிரபு எடுத்துட்டாரு. ஓகே ஓகே மாதாஜி. நான் வந்து 8 மட்டும் நினைச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பிரணாம்ஸ். அப்போ 10th ஸ்லோகம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் தேங்க்யூ மணிமேல் மாதாஜி சொன்னதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் हरे हरे வாசிச்சு कृष्ण माताजी ना रीड पढ़ रहे माताजी श्लोका। வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே. कामस्य नेन्द्रिय लापो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासु नातोर्यच्छेक कर्मभिः। हरे कृष्ण माताजी। थैंक यू माताजी। டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. यस माताजी இதோ இந்த பக்கம் எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. வாழ்வில் மொழிபெயர்ப்பு. வாழ்வின் விருப்பங்கள் புலனின்பத்தை நோக்கி செலுத்தப்படவே கூடாது. ஒரு மனிதன் பரபிரம்மத்தை பற்றிய விசாரணையில் ஈடுபட வேண்டியவனாகையால் ஒருவர் ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு அல்லது சுய பராமரிப்புக்கு மட்டுமே ஆசைப்பட வேண்டும். வேறெதுவும் தொழில் நோக்கமாக இருக்கக்கூடாது. பொருளுரை. முற்றிலும் குழம்பிய நிலையிலுள்ள பௌதீக நாகரிகம் புலன் இன்பங்களின் வாயிலாக ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் நோக்கத்துடன் தவறான வழியில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய வாழ்வில் புலனின்பமே முடிவான நோக்கமாக உள்ளது. அரசியல், சமூக தொண்டு, பொதுநலம், மதம் அல்லது முக்தி போன்றவைகளிலும் கூட புலன்களை திருப்திப்படுத்தும் இந்நோக்கமே மேலோங்கி இருக்கிறது. தலைவர்கள் வாக்காளர்களின் புலன் இன்பங்களை நிறைவேற்றுவதாக உறுதியளிக்கும் பொழுது மட்டுமே அவர்களை வாக்காளர்கள் மதித்து போற்றுகின்றனர். தங்கள் சொந்த புலனின்பத்தில் வாக்காளர்கள் அதிருப்தி அடைந்த உடனேயே அவர்கள் தலைவர்களை பதவியிலிருந்து விலக்கி விடுகின்றனர். ஆனால் வாக்காளர்களின் புலன்களை திருப்திப்படுத்தாமல் எப்பொழுதும் அவர்களை தலைவர்கள் ஏமாற்றிக் கொண்டே இருக்கின்றனர். இதுவே மற்ற எல்லா துறைகளுக்கும் கூட பொருந்துவதாக உள்ளது. வாழ்வின் பிரச்சனைகளுக்கு எவரும் முக்கியத்துவம் அளிப்பதில்லை. முக்தி மார்க்கத்தில் உள்ளவர்களும் கூட பிரம்மத்தில் இரண்டர கலக்க ஆவல் கொண்டு புலன் இன்பத்துக்காக ஆன்மீக தற்கொலையை செய்து கொள்ள விரும்புகின்றனர். ஆனால் ஒருவன் புலன் இன்பத்துக்காக வாழக்கூடாது என்று பாகவதம் கூறுகின்றது. சுய பராமரிப்புக்கு தேவையான அளவு மட்டுமே ஒருவன் புலன்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். புலன் இன்பத்துக்காக அல்ல. புலன்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு திருப்தி தேவைப்படுகிறது. புலன்களினால் உடல் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதால் அத்தகைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய ஒழுங்குபடுத்தும் முறைகள் உள்ளன. ஆனால் புலன்கள் கட்டுப்பாடற்ற புலன் இன்பங்களை அனுபவிப்பதற்காக உள்ளவை அல்ல. உதாரணமாக, சந்ததி பெருக்கத்துக்காக திருமணம் தேவையாக உள்ளது. ஆனால் அது புலன் நுகர்ச்சிக்காக உள்ளது அல்ல. சுய கட்டுப்பாடு
குடும்ப கட்டுப்பாட்டுக்கான பிரச்சாரம் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் பரபிரம்மத்தை தேடி செல்லும் முறை மேற்கொள்ளப்பட்ட உடனேயே குடும்ப கட்டுப்பாடு தானாகவே வருகிறது என்பதை மூடர்கள் அறியவில்லை. பரபிரம்மத்தில் நாட்டம். மாதாஜி கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க மாதாஜி. இங்க இருக்கு மாதாஜி. கொண்ட உறுதியுள்ள மாணவர்கள் உறுதியான மாணவர்கள் பரம உண்மையை ஆய்ந்தறியும் பணியில் எப்போதும் மூழ்கி இருப்பதால் அவர்கள் தேவையற்ற புலன்பத்தினால் கவரப்படுவதில்லை. எனவே வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் பரபிரம்மத்திடம் உள்ள நாட்டமே முடிவாக இருக்க வேண்டும். இதனால் பலதரப்பட்ட புல இன்பங்களில் அவர் குறைவாகவே ஈடுபட்டிருப்பார் என்பதால் பரபிரம்மத்திடம் கொண்டுள்ள ஈடுபாடு ஒருவரை சந்தோஷப்படுத்தும். அந்த பரபிரம்மம் என்ன என்பதை பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு 1.2.10 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி 1.2.9 ஸ்லோகத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம பார்த்துடலாம். எல்லாவித உத்தியோகம் ஈடுபாடுகளும் நிச்சயமாக முடிவான முக்திக்காகவே அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்க்குறோம். அவை ஜட இல்லை லாபத்துக்காக செய்யப்படவே கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்மளோட இந்த டியூட்டிஸ், ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது எல்லாமே என்னென்னா முக்தியை நோக்கி தான் இருக்கணும் அப்படின்றது தான். இந்த தர்மார்த்த காம மோட்சம் அப்படின்றதுல முக்தியை நோக்கி இருக்கணும். வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, அந்த வர்ணாசிரம தர்மம் முக்தியை நோக்கி இருக்கணும் அப்படின்றது பகவானால் உருவாக்கப்பட்டது வர்ணாசிரம தர்மம். ஆனால் அந்த மாதிரி நம்ம ஹியூமன் லைஃப்பில் இருக்கோம்னா இல்லை. என்னவா இருக்குது அப்படின்னா நிறைய ஜடப்புலன் இன்ப விஷயங்களில் ஈடுபட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது கலியுகத்தில், அதுவும் இப்போ உள்ள வாழ்க்கையில் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் நம்மளோட வாழ்க்கை அப்படின்றது பசுபக்ஷி மாதிரி இல்லாமல் நல்ல ரெகுலேட்டட் லைஃபாக இருக்கணும். புலனின்ப விஷயங்கள் வெறும்னு தூங்குறது, சாப்பிட்றது, நிவர்த்தி பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறது, இந்த விஷயம் மட்டும் இல்லாமல் புலனின்பமாக இல்லாமல் முழுக்க என்ன பண்ணணும், ஒரு நிலையிலையும் பகவானை நோக்கி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம முன்னேற்றிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட ஆக்குபேஷன் டியூட்டி, நம்மளோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நம்ம பகவானை நோக்கி கொண்டு செல்கிற விதமாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ரிலேட்டடாக தான் இந்த ஸ்லோகமும் நமக்கு வருது. சரிங்களா? வாழ்வின் விருப்பங்கள் புலனின்பத்தை நோக்கி செலுத்தவே கூடாது. பாகவதம் எப்பயுமே நம்ம 1.1.2 ஸ்லோகத்துலையும் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, முழுக்க முழுக்க என்னென்னா டிரான்செண்டல் நாலேஜ் தான். இதில் வந்துட்டு வேறு மெட்டீரியல் கெயின்காக ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கான்னா இருக்காது இல்லைங்களா. அந்த வகையில் பாகவதம் நமக்கு தெளிவாக ஒரு விஷயம் எப்பயுமே நம்ம பாகவதம் மூலியம் கிரந்தம் மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா புலனின்ப விஷயங்களில் ஈடுபடக்கூடாது. பகவத்கீதை பாகவதம் இதுதான் நமக்கு திரும்ப திரும்ப நம்ம லேர்ன் பண்ணுற ஒரு விஷயமா இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ அந்தளவு நம்மளை ஸ்ட்ராங்காக கைட் பண்ணுற விஷயமா இருக்கிறது என்னென்னா சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் நம்ம போகவே கூடாதுன்னு. ஸோ அதை இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம பரபிரம்மத்தை பற்றி விசாரணையில் ஈடுபட வேண்டும். மனித வாழ்க்கையில் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா பகவான் அந்த ஒரு நிலையில தான் நம்மளோட குறிக்கோளே பகவானை நோக்கி தான். சரிங்களா? அகம் பிரம்மோஸ்மி அப்படின்ற ஒரு நிலை. சரிங்களா? அப்புறம் அப்சல்யூட் ட்ரூத் பற்றி நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ணுறது, இதில் தான் நம்மளோட வாழ்க்கை இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சுய பராமரிப்பு மட்டுமே ஆசைப்பட வேண்டும். வாழ்வின் ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கும் சுய பராமரிப்புக்கு. சரிங்களா? அதாவது செல்ஃப் ரிலேஷேஷன் இந்த நிலைக்கு தான் நம்ம ஆசைப்படணும். இந்த ஹியூமன் லைஃப்பை நம்ம செல்ஃப் ரிலேஷேஷன் தான் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு வேறு விஷயங்களில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்க கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவாக மறுபடியும் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா ஆன்மீகம் தான் நம்மளோட குறிக்கோளாக இருக்கணும். பகவானை அடையிறது தான், பக்தி பண்ணுறது தான் நம்மளோட குறிக்கோளாக இருக்கணுமே தவிர இந்த ஜட லாபங்களில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்க கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் இப்போ உள்ள பிரபத்தை ரொம்ப அழகாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக. சரிங்களா? இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லாருமே நல்ல லைஃப்
என்ஜாய் பண்ணணும். நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னா நல்ல சௌகரியமான விஷயங்கள்லாம் வாழ்க்கையில் இருக்கணும். அதுவும் பேராசையோட இல்லையா, ஆவலோட அப்படி தான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. இது வந்து ஒரு குழம்பிய நிலை அப்படின்றத பிரபுபாதா நமக்கு இங்கே சொல்கிறாங்க. பௌதிக நாகரிகம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. நல்ல லைஃப் ஸ்டைல்னு என்ன சொல்லுவாங்க, நல்ல பேரு புகழோட நல்ல வந்துட்டு வெல்தியா அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பௌதிக நாகரிகமாக இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. இது எல்லாமே புலனின்ப விஷயங்கள், ஆசைகள் நிறைவேற்றி கொள்றதுக்கான நோக்கம் தானே தவிர ஏதாவது ஒன்று ஆன்மீகத்தில் நம்மளுக்கு வந்து சம்மந்தப்பட்டிருக்கன்னா இல்லை. இது வந்து ஒரு குழம்பிய நிலை. இப்போ கலியுகத்தில் நம்ம வாழ்கிற இந்த ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்றது இது வந்து தவறான ஒரு நிலை. ஹியூமன் லைஃப்பை இப்படி நம்ம என்னவே பண்ணக்கூடாது, வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது. அதான் சொல்லுவாங்க. இப்போ தாமோதர மந்த் தான் போயிட்டுருக்கு இல்லைங்களா, கார்த்திக் மந்த்து. ஸோ இந்த சரீரத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறதுக்காக டிவோட்டிஸ்லாம் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து ஒரு லேம்போகினி கார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மக்கிட்ட, அதை வந்து ஒரு ட்ரக் டிரைவர்கிட்ட நம்ம கொடுப்போமா ஓட்டுறதுக்கு அப்படின்னா கொடுக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா. ஏன்னா இந்த காரை எப்படி ஓட்டணுமோ அந்த அளவில் தான் அந்த ஒரு பக்குவம், அந்த ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஜென்டிலாக இருக்கும். ட்ரக் டிரைவர் என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப ரேஷ் டிரைவிங் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்களோடது. ஹேண்டில் பண்ணுற விதம்லாம் ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்கும். அது மாதிரி தான். அப்போ நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், கொடுக்க மாட்டோம் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் இந்த ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்றது ரொம்ப நல்லபடியாக செல்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்ம கொண்டு போகணும். நல்ல ரெகுலேட்டட் லைஃப்பில் வர்ணாசிரம முறையில் பகவானை அடையணுன்ற நோக்கத்தோட நம்ம கொண்டு போகணும். அது அந்த மாதிரியான ஒரு ஹியூமன் லைஃப்பை நம்ம ஒரு பசு பட்சி வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மறுபடியும் ஹியூமன் லைஃப் கிடைக்காது, ரொம்ப ரேர் ஆகிடும் கிடைக்கிறது. சரிங்களா. அதனால தான் இந்த ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்றத வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஜென்டிலாக நல்ல ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்றது. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்றது இந்த பௌதிக நாகரிகம் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, இதில் வந்து ஃபுல்லாக சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தான். எதுவுமே வந்து பகவான் ரிலேட்டடாக நம்ம நிறையா பார்க்கறதில்ல. நம்மலாம் பரவாயில்ல, பகவானால் செலக்ட் பண்ண சோல்ஸு, நம்மளாம் நல்லபடியாக கிரந்தம்லாம் வாசிக்கிறோம். ஆனால் பொதுவாக வெளியில் நிறைய வந்துட்டு பௌதிக புலனின் விஷயங்கள் தான் ஈடுபட்டு இருக்காங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வந்து ஒரு சரியான முறை இல்லை அப்படின்றது. அவங்களோட வாழ்க்கையை என்னென்னா என்ஜாய் பண்ணணும். வாழ்க்கைனா என்ஜாய்மெண்ட்டு, அவ்வளோதான் இல்லைங்களா. அதுவும் இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷனில் அந்த வகையில் சமூகம், அரசியல், பொதுநலம், மதம், முக்தி போன்றவற்றை கூட புலன்ப திருப்திக்காகவே எல்லாமே எல்லாமே எந்த ஒரு முறையை அவங்க எடுத்துகிட்டு போனாலும் சரி சரிங்களா. அதில் புலனின்பம் தான் ஃபோக்கஸாக இருக்குமே தவிர ஆன்மீக முன்னேற்றம், அந்த ஆத்மா ரியலைசேஷன், பகவான் பக்தி இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியத்துவத்தோடு இருக்காது இல்லைங்களா. அதை நம்ம பார்க்குறது நம்ம சுற்றி. ஆன்மீகத்தில் கூட நாட்டமில்லவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபேக்கான குரு, ஃபேக்கான சத்சங்கில் போயிட்டு என்டாங்கிள் ஆயிடுறாங்க. அதையுமே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. அது அப்போ புலன்களை திருப்திப்படுத்தும் மின் நோக்கமே மேலோங்கி இருக்கிறது. அதே மாதிரி இப்போது இது பார்த்தா இதையும் எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்குறாங்க. தலைவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாக்காளர்களை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்றதான் அவங்களோட ஒரு கொள்கையாக இருக்குது. வேதிக் கல்ச்சரில் ரூல் பண்ணணும் அப்படின்னு எந்த தலைவர்களும் யோசிக்கிறது இல்லை இல்லைங்களா. நல்லபடியாக வாக்காளர்கள் திருப்தி பண்ணி நம்ம தக்க வச்சுக்கணும் நம்மளோட பொசிஷனை அப்படின்னு. அதே மாதிரி வாக்காளர்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தலைவர்கள் அவங்க திருப்தி பண்ணி அவங்கள மாற்றுறாங்க. ஆனால் 2 பேருமே ஆக்சுவலி சீட்டிங் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது தான் இதில் வந்து பிரபுபாதா வந்து சொல்கிறாங்க. தலைவர்கள் வாக்காளர்களை திருப்தி பண்ணதில்லை, வாக்காளர்களும் தலைவர்களை திருப்தி பண்ணுறதில்ல, ஏமாந்துடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா. ஸோ இது வந்து ஒரு கிராஸ் மெட்டீரியல் விஷயத்தில் பார்க்குற ஒரு விஷயமா, சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனில் பகவான் ரிலேட்டடாக இல்லாத ஒரு ஒரு அரசியல் விஷயத்தில் இருக்கிறத நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு லைன்ஸில் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா. இதுக்கு தாண்டி அடுத்த நிலையாக பிரபுபாதா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாயாவாத ஃபிலாசபியை கொண்டு வராங்க. சரிங்களா. அதில் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த நிலையில் என்ன, முக்திக்கு விருப்பம் இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனில் ஒரு சமூகத்தில் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்தோம். சரிங்களா. அதுக்கு அடுத்தது முக்தி அப்படின்ற நிலையில் வரும்போதும் அதுலேயுமே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா நானும் பகவானும் ஒன்று, பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாயிடணும் அப்படின்ற ஒரு நிலை இல்லையா. அது வந்து ஒரு சூசைட்க்கு சமம் தான் அப்படின்றத பிரபுபாதா இங்கே சொல்கிறாங்க. சரிங்களா. அதுலேயுமே வந்து என்னென்னா ஒரு பகவான் ரிலேஷன் இல்லாதது, ஒரு பெரிய சர்வீஸ்
அந்த பிளிஸ் அப்படின்றது கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதுவுமே வந்து முழுமை கிடையாது. அதுலேயுமே ஒரு சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், ஜட உலகத்துலேருந்து விலகி இருக்கிறது, ஆத்மாவில் நம்ம திருப்தியோடு இருக்கிறது, நானும் பகவானும் ஒன்று, அந்த ஒரு நிலை தான் நம்ம அதில் பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதனால் அதுவுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக பகவான்கிட்ட நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்காது. ஏதோ ஒரு இடத்துல அதில் நம்ம என்ன ஆயிடுறோம், ஸ்ட்ரக் ஆயிடும், பகவானை அடைய முடியாமல், பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ண முடியாமல். அதான் அது வந்து ஆன்மீக தற்கொலை செய்து கொள்ள விரும்புகின்றனர் அப்படின்றத பிரபுபாத் அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஆனால் ஒருவன் புலனின்பத்திற்காக வாழக்கூடாது என்று பாகவதம் கூறுகிறது, ரொம்ப தெளிவாக. அதனால தான் பாகவத்தை நம்ம வந்து அமலப்புராணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? எந்த ஒரு மெட்டீரியல் விஷயங்களும் இதில் இருக்காது, எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப பியூராக பகவான் ரிலேட்டடான ஒரு கிரந்தம். அதில் சொல்கிற அனைத்தும் நமக்கு ரொம்பவே உயர்ந்ததாக இருக்கும். அப்போ பாகவதம் நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, புலன் இன்பத்துக்காக நம்ம வாழக்கூடாது அப்படின்னு. அப்போ சுய பராமரிப்புக்கு தேவையான அளவு மட்டுமே ஒருவன் புலன்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். அப்போ நம்ம இந்த சரீரம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது, அதுக்கு தேவையானதுன்னு இருக்குது இல்லைங்களா? உணவு, தங்க இடம், உடுக்க உடை, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை. அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம பராமரிச்சுக்கணும் அப்படின்றது தான். ரொம்ப க்ரீடியாக இல்லாமல் எதையும் வச்சு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோடு இருக்கணும். அதெல்லாம் பகவத்கீதையில் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? எதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணால் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோடு நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ அது திருப்தியோடு வாழறது அப்படின்றது. அப்போ புலனுணர்ச்சிக்காக, ரொம்ப அதிகப்படியான சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக இல்லாமல், இந்த சரீரத்தை எதுக்காக பகவான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, பக்தி பண்ணி பகவானை நம்ம அடையணும். அந்த ஒரு நிலைக்கு இது ஒரு அதான் வெஹிக்கல் மாதிரி. சரிங்களா? ஆத்மா இருக்குது, நம்ம 3rd சாப்டரில் படிப்போம்ல, அந்த சேரியட் 5 குதிரைகள், அப்புறம் அந்த மனம் புத்தி ஆத்மா, இந்த நிலையில் படிப்போமா? இந்த ஆத்மான்றது இதில் ட்ராவல் பண்ணுது. அதில் நமக்கு நல்ல ஒரு சரீரம் கிடைச்சிருக்கு, ஹியூமன் லைஃப். அதில் நம்ம என்ன பண்ணால் பகவானை அடையிறதுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம செய்யணும். அந்த அளவுக்கு மட்டும் இந்த சரீரத்தை நம்ம பயன்படுத்தினா போதும். ஆரோக்கியமாக இருக்கணும், அதே சமயத்தில் பராமரிக்கணும். ஆனால் பேராசையோட பகவானுக்கு பயன்படாத வகையில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான். புலன்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு திருப்தி தேவைப்படுகிறது. அதுவுமே இப்போ வந்துட்டு வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டைலில் பிரபுபாத் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அதில் வந்து திருமணம் அப்படின்ற ஒரு நிலை வந்து தேவைப்படுது இல்லைங்களா? சிலவங்களுக்கு வந்துட்டு புலனின்ப விஷயங்களில் ஈடுபடணும் அப்படின்ற முறையில் வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டைலில் திருமணத்தை அலோ பண்ணுறாங்க, ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க அப்படின்ற ஒரு நிலையில். இன்னும் பகவத்கீதையிலும் 10th சாப்டரில் பகவானும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? வேதிக் கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டைலில் செக்ஸ் அப்படின்றதுல நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நமக்கு ஒரு ரெகுலேட்டட் லைஃப்பில் நம்மளோட புலன்கள் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், திருப்தி பண்ணிக்கலாமே தவிர கட்டுப்பாடு இல்லாத முறையில் நம்ம ஹியூமன் லைஃப்பை எப்பயுமே கொண்டு போகவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இப்போ பேசிக்காக ஃபாலோ பண்ணுற அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸு, சரிங்களா, எல்லாருக்குமே அது நல்லபடியாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வர்ணாசிரம முறையில் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னா பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலையில் நம்மளோட வாழ்க்கை நம்ம கொண்டு போகணும். இதில் நம்ம எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான். பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, இது சன்னியாசி. இதில் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆசிரமத்தில் வந்து பிராமணர், சத்திரிய, வைசிய, சூத்திரர்கள், நம்ம எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான். அப்போ அதில் நம்ம என்னென்னா குருவோட கைடன்ஸில் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக அவங்க கொடுக்குற சாதனா பக்தியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது, இதெல்லாம் நமக்கு பரிபூர்ணமாக அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த ஒரு முறையில் இதுதான் ரெகுலேட்டட் லைஃப்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? நம்ம எல்லாருமே சூத்திரர்கள், குருவோட கைடன்ஸில் சாதனா பக்தி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் வந்து பிரம்மச்சரிய, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி, அந்த ஒரு நிலையை நம்ம கொண்டு போகணும். அதுலேயும் நம்ம எல்லாமே பகவான் ரிலேட்டடான விஷயங்களாக கொண்டு போகணும். எதுவுமே சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்லையும் ரொம்ப ரெகுலேட்டடான ஒரு விஷயமா கொண்டு போகணும். அதுதான் அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட ஹியூமன் லைஃப்பை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ரொம்ப ஒரு புலனின்ப விஷயங்களை ரொம்ப ஈடுபடாமல் கரெக்டாக ப்ராப்பராக அதை நம்ம வந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அவர்கள் தேவையற்ற புலன்களில் கவலைப்படுவதில்லை. ஆன்மீக நிலையில் நம்ம போகிறோம் அப்படின்போது சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனில் நம்ம ரொம்ப ஈடுபட மாட்டோம். வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் பரபிரம்மத்துடன் உள்ள நாட்டமே முடிந்த முடிவாக இருக்க வேண்டும். பகவானை திருப்தி பண்ணணும்.
சரிங்களா? அதுதான் நம்மளோட ஒரே ஒரு ஃபோக்கஸாக இருக்கணும். இதனால் பலதரப்பட்ட புலனின்பங்களில் அவர் குறைவாகவே ஈடுபடுவார் என்பதால் பரபிரம்மத்திடம் கொண்டுள்ள ஈடுபாடு ஒருவரை சந்தோஷப்படுத்தும். அந்த பரபிரம்மம் என்ன என்பதை பின்வரும் ஸ்லோகங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனில் இருக்கக்கூடாது. ஹியூமன் லைஃப்பில் நம்ம ரெகுலேட்டட் லைஃப்பாக வாழ்ந்து நம்ம பகவானை பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதுல தான் நம்மளோட நாட்டம் இருக்கணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இனி வர ஸ்லோகங்களே அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? வாஞ்சாகல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும்.